আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আসলে আপনাদের সাথে অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে আমি 2 বছর যাবৎ চায়নাতে রয়েছি, একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি। তো 2 বছর পর চাইনিজ যে ইনস্টিটিউশনগুলো রয়েছে, ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এবং এদের পড়াশোনার মানটা কেমন, ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কেমন, সেই বিষয় সম্পর্কে আজকে আপনাদের সাথে আমি কিছু জিনিস তুলে ধরবো। এবং আজকে এই ভিডিওতে আমার সাথে থাকবে আমার ফ্রেন্ড নোমান, ও পাকিস্তান থেকে এসেছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। তো ওর মতামতটাও আমরা এই ভিডিওতে তুলে ধরবো, দেখবো আসলে আমার সাথে অন্য স্টুডেন্টের মতামতের কোনো পার্থক্য রয়েছে কিনা। তো চলুন শুরু করা যাক। My name is Mohammad Noman. I am doing Masters in Ophthalmology in Xi'an Jiatong University. Xi'an Jiatong University is one of the best university in China. They are ranking of top 10 Chinese medical universities. तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था, हम बातों का लुबे लुबाब यही है कि मेरा दोस्त अतीक, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, ही इज़ डूइंग मास्टर्स इन प्लास्टिक सर्जरी, आई एम डूइंग मास्टर्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी। हम एक डिफरेंट व्यू शेयर करना चाह रहे थे कि आपसे कि ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कैसे बेहतर है, शियान जितोंग यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कैसे बेहतर है। तो हम आपको थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल व्यू दिखाएंगे कि चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनका पढ़ाई का तरीक़ेकार कैसा है, लाइब्रेरी इन्वायरमेंट, बाकी आउटडोर एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट कैसा है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में। देखो, XJTU में मास्टर्स करने का ये फ़ायदा होता है, आज से तकरीबन 10 साल पहले HSC की रिकग्नाइजेशन थी XJTU में। XJTU वाले स्टूडेंट को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे पाकिस्तान की किसी लोकल यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट हो। तो बहुत इजी, अगर यहाँ आके आप मास्टर्स करोगे तो XJTU की रिकग्नाइजेशन पाकिस्तान में होपफुली बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ से, चाइनीज़ से, बहुत इजी है। और ये चाइना के वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में इनका XJTU का नाम आता है। और इनका जो हॉस्पिटल है शियान जितोंग यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट एफिलिएटेड एंड सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल चाइना के टॉप 10 बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल्स में आता है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, इनसाइड कैंपस, आउटसाइड कैंपस, बहुत यानी कि आप चाइना, क्या कहें चाइना के बारे में। किसी ने कहा दुनिया में हेवन देखी हो तो चाइना जैसी हो शायद, क्योंकि यहाँ पे वो सिक्योरिटी है, वो सेफ्टी है, आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये शियान जैसे शहर में। बाकी शंघाई, बीजिंग का तो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होगा, बहुत बेहतर है। आप आएँ इधर, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, PhD के लिए अप्लाई करें, बहुत से चांसेस हैं यहाँ से आगे निकलने का। और वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशंस है, वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी वगैरह। तो प्लीज़ डू विजिट चाइना। আমাদের শিয়ান জিওটং ইউনিভার্সিটির ভেতরে এই জায়গাটা রয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যেরকম বাংলাদেশের শহীদ মিনার থাকে, আমরা আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, চায়নাতে ইউনিভার্সিটিগুলোর ভেতরেও কিন্তু এরকম একটা করে কর্নার থাকে। এই কর্নারটা কিন্তু রয়েছে, ওরা ওদের যে মুরব্বি রয়েছে, বাবা মা, দাদা দাদি বা পরিবারের অন্যান্য কেউ বা দেশের বরেণ্য কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায়, সেই ব্যক্তির জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এই জায়গাটা ওরা নির্ধারণ করে রেখেছে ইউনিভার্সিটি থেকে। এবং এখানে কিন্তু ওরা ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে তাদেরকে সম্মান জানায়, এবং সারা বছরই কেউ না কেউ তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্মানার্থে এখানে কিন্তু ফুলের সম্মান দিয়ে যায়। এই জায়গাটা খুবই সুন্দর এবং খুবই পবিত্র জায়গা হিসেবে ধরা হয় এইরকম জায়গাগুলোকে ইউনিভার্সিটির। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির ভেতরে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মানের সমস্ত বই রয়েছে এবং এটার এনভায়রনমেন্ট খুবই সুন্দর। যদিও আমি লাইব্রেরির ভেতরে গিয়ে দেখাতে পারছি না, কারণ লাইব্রেরির ভেতরে কথা বলা আসলে নিষেধ, তাই আমি বাহির থেকে দেখালাম। 10 তলা বিল্ডিং, 5 তলা হচ্ছে লাইব্রেরি এবং বাকি 5 তলা হচ্ছে ল্যাবরেটরি। আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন ক্যাম্পাসের ভেতরে কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে পানি দেওয়া রয়েছে রাস্তার মধ্যে। এটা কিন্তু আসলে বৃষ্টির পানি নয়, ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু খুবই বেশি টেক কেয়ার করা হয় ক্যাম্পাসগুলোকে, এবং ক্যাম্পাসে যেন কোনো ধরনের ধুলাবালি না উড়ে সেজন্য কিন্তু রাস্তাগুলো সবসময় ভিজিয়ে রাখা হয়।
আমি এখন আমাদের ইউনিভার্সিটির ভেতরে একটা ক্যান্টিনে বসা আছি। আমাদের ইউনিভার্সিটির দুইটা সাইট রয়েছে। আমি এখন মেডিকেল ক্যাম্পাসে রয়েছি। মেডিকেল ক্যাম্পাসের দুইটা পার্ট রয়েছে। যদি কেউ মেডিকেল ক্যাম্পাসের ভিডিও সম্পূর্ণ দেখতে চান, আমার চ্যানেলে আগের একটা ভিডিও রয়েছে মেডিকেল ক্যাম্পাস নিয়ে, ইয়ান্তা ক্যাম্পাস, তো আপনারা সেটা দেখে আসতে পারেন। তবে যাই হোক, আমাদের প্রত্যেকটা সাইটে কিন্তু ক্যান্টিন রয়েছে। এমন নয় যে এক সাইটের স্টুডেন্টদেরকে অন্য কোনো সাইটে গিয়ে খাবার দাবার খেয়ে আসতে হয়, ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। এখানে আমি যেখানে এখন বসে আছি এটা হচ্ছে আমাদের একাডেমিক সাইটের ক্যান্টিন, এবং এই ক্যান্টিনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এই মুহূর্তে ক্যান্টিনটা পুরোপুরি ফাঁকা রয়েছে, কারণ হচ্ছে এখনও ডিনার টাইম হয়নি। লাঞ্চ করার পরে সব লোকজন চলে গিয়েছে, যার কারণে কিন্তু ক্যান্টিনটা সম্পূর্ণ ফাঁকা রয়েছে এখন। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ক্যান্টিন রয়েছে। চায়নাতে কিন্তু একটা ব্যাপার রয়েছে যে হালাল খাবার পাওয়া যায় কিনা। আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাফেটেরিয়াতে কিন্তু আপনি চাইলে হালাল খাবারও খেতে পারবেন। এখানে কিন্তু আমাদের একটা কর্নার রয়েছে মুসলিমদের জন্য, সেখানে সম্পূর্ণ হালাল খাবার পাওয়া যায়। তো আমরা এখন যাচ্ছি ইউনিভার্সিটির অন্য একটা পার্টে। আমরা আসলে দেখানোর চেষ্টা করছি যে চীনের ইউনিভার্সিটিগুলোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ওদের সার্ভিস কতটা উন্নত মানের। আমরা আসলে এটাই দেখানোর চেষ্টা করছি এই ভিডিওতে। আমি কিছুক্ষণ আগে ওই সাইডের ক্যান্টিন দেখাচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে আমাদের অপোজিট সাইডের ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিনটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটির সুইমিং পুল এরিয়া। এখানে কিন্তু ভেতরে, এই বিল্ডিংয়ের ভেতরে সুইমিং পুল রয়েছে, যদিও এই মুহূর্তে বন্ধ আছে তাই দেখাতে পারছি না আপনাদেরকে। সুইমিং পুলের সামনের এরিয়াতে এখানে কিন্তু রয়েছে প্লেগ্রাউন্ড। আমাদের ইউনিভার্সিটির দুই সাইডে কিন্তু প্লেগ্রাউন্ড রয়েছে, আর এখানে রয়েছে ইউনিভার্সিটির ভেতরেই এখানে বারবার শপ রয়েছে। যাদের চুল কাটানো দরকার তারা এই বারবার শপে এসে চুল কাটায়। তো আমরা এখন এই সাইডের প্লেগ্রাউন্ডের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে, যেগুলো আসলে খুব সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी लाइब्रेरी से आ रहे हैं, तो हमने सोचा आपको थोड़ी और यूनिवर्सिटी के गार्डन्स वगैरह का भी एरिया दिखा दें। ये यांता कैंपस है, ये बहुत छोटा कैंपस है, ये जस्ट मेडिकल कैंपस है। यहाँ पे मेडिकल, फार्मेसी और फाइनेंस के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी के शियान में 3 और कैंपसेस हैं, चुजांग कैंपस, एक है शिनचिंग कैंपस, एक है हापर कैंपस। तो वो वन ऑफ द बेस्ट न्यू एडवांस कैंपस हैं। ये थोड़ा मेडिकल कैंपस है, वन ऑफ द ओल्ड कैंपस है, और ये थोड़ा छोटा सा है, सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, बराबर में हॉस्पिटल्स है एफिलिएटेड। तो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, हम ये हमारे कोई जोधा के 4 फाउंडर्स हैं, उनका स्टैच्यू लगा हुआ है। बाकी स्नेरी दिखा रहे थे कि कितना इन लोगों ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट किया हुआ है लोगों के लिए, बिल्कुल ग्रीन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आप आओ, थोड़ा चिल आउट करो, मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लाइब्रेरी से थक हार के आओ तो यहाँ बैठो, खुद को सांस दो, नेचर के साथ खुद बैठो। तो बहुत सी चीज़ों में चाइना ने खुद को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। तो ऐसे हम ये वीडियो का मकसद बनाने का मकसद ये, हम कंपैरेटिव कर रहे हैं कि अब हम किधर हैं, ये किधर हैं, और हम इनसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं अपने घर जाके वो चीज़ें अप्लाई करूँ, अतीक वो घर जाके अपनी चीज़ें वो अप्लाई करेगा। तो बहुत सी चीज़ें हमने सीख रहे हैं, हम कोशिश करें आप भी सीखें। हम आपको कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। ये पिलर्स देखो, ये जो प्रेसिडेंट रह चुका है XGTU का, तो उनके क्या फाउंडेशंस, प्रेसिडेंट्स, मेंबर्स जो हैं, उनकी टाइम और डेट सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि उनको ऑनर देखने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, कि जो नए नए स्टूडेंट्स आए, बच्चे आए, वो देखें कि ये इब्तिदा कहाँ से हुई है, ये शुरुआत उन लोगों ने कहाँ से की है। तो ये उनके यादगार के लिए, उनको ऑनर के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके नाम और उनकी डेट, एक किस डेट से किस कहाँ तक प्रेसिडेंट रहा, और ये जो एम्पायर खड़ा किया है, ये एक पहली बूंद कहाँ से, उसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ, वो सारा बताने के लिए, एक मेमोराइज़ करने के लिए, अपने ग्रेट हीरोज़ को ऑनर देने के लिए ये सारा स्टैचू बनाया गया है।
এটা ছিল চীনের মেডিকেল ইউনিভার্সিটিগুলো নিয়ে ছোট্ট একটি তথ্য। ওরা কিন্তু আসলে শুধুমাত্র যে পড়াশোনা রিলেটেড কোনো কাজকর্ম করবে, শুধুমাত্র পড়াশোনার ভিতরে লেগে থাকে, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। ওরা সবসময় ওদের যে স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটির যে স্টুডেন্ট যারা থাকে তাদের মেন্টাল হেলথের দিকে অনেক বেশি টেক কেয়ার করে। পড়াশোনার পাশাপাশি মেন্টাল হেলথ বা ক্লিনিক্যাল এবং রিসার্চ, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে চীনের মেডিকেল ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু রিসার্চ সেক্টরে অনেক বেশি ডেভেলপ। বাংলাদেশে কিন্তু বলতে গেলে এটা একেবারেই নেই, কারণ আমাদের বাংলাদেশে যারা ডক্টর বা মেডিকেল লাইনে পড়াশোনা করছেন তারা কিন্তু অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশে কিন্তু রিসার্চ সেক্টরটা খুবই দুর্বল, এবং রিসার্চ সেল যদি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু অন্যান্য জিনিসগুলো ভালোভাবে ঠিকমতো গঠন হয় না। আর চীনের কিন্তু রিসার্চ সেল খুবই স্ট্রং, ওরা রিসার্চে খুবই এগিয়ে, এবং আমরা যারা এখানে পড়াশোনা করছি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, আমাদের সবাইকে কিন্তু রিসার্চ করতে হয়, এবং রিসার্চ শেষে আমাদের কিন্তু একটা করে পাবলিকেশন বের করতে হয়। আমাদের একটা রেপুটেড জার্নালে, ইউনিভার্সিটি অ্যাপয়েন্টেড কিছু জার্নাল রয়েছে, নমিনেটেড কিছু জার্নাল রয়েছে, আমাদেরকে সেই জার্নালগুলোতে পাবলিকেশন করতে হয়। তো আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু ডিগ্রি পাবো না। শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল সাইডে দক্ষতা দিয়ে আমরা কিন্তু ডিগ্রি পাবো না, আমাদের রিসার্চও করতে হয়, পাশাপাশি ক্লিনিক্যালে পড়াশোনা করতে হয়। এবং ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু সত্যিকার অর্থে খুবই চমৎকার এবং পড়াশোনার মান খুবই ভালো। তবে যদি কেউ চায়নাতে মেডিকেল সায়েন্সে পড়াশোনা করতে চান, ডেফিনেটলি আপনারা টপ ক্লাস ইউনিভার্সিটিগুলোতে আসবেন, কারণ টপ ক্লাস ইউনিভার্সিটিগুলোর পড়াশোনার মান একটু অন্যরকম, খুবই ডেভেলপ মানের এবং বিশ্বমানের পড়াশোনা হয় টপ ক্লাস ইউনিভার্সিটিগুলোতে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিওর মধ্যে আমরা আপনাদেরকে কী কী তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।